ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਕੀ ਮਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਕੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ। ਉਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਉਲਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਬਚਪਨ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
हर तकनीक गुरु ने समझाई है। साहब कहने मैं तेनू तेरी उम्र की एक तस्वीर विखाना है, तेनू करना की चाहिए सी, तू कर की रहा है। हजूर के कुछ बचन ने 10 बाल तन 20 रबड़ 30 का सुंदर कहा है, 40 पुर हुए 85 पग खिसे, 60 का बुढ़ीपा आवे, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सेजा सनी मूल ना जाने आप बल, टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक जगत धुएं का धौल हर। धुएं ना बदल सी। 10 साल बचपन च कोई गुजार देते अज्ञानता च, 20 साल बाद नूं जवानी वाले पासे नूं कदम रखिया, 30 सालों च सिर्फ इसे गल ते जिंदगी का समा खर्चिया भी मैं सोहना लगा दुनिया नूं, बस 40 पुर होए 40 साल तक शिखर नूं छू लिया, बस इन्नी वो ताकत होनी है। 85 पग खिसै वापस नूं पैर खिस गया, 60 का बुढ़ेपा आवे, बुढ़ेपे ने अपना कब्जा कर लिया 60 साल की उम्र च। 70 का मतहीन यादाश्त विसरन लग पई, 80 का व्यवहार न भावे, हुण कोई काम कहंदा ते तकलीफ मनदा, जी नहीं करदा काम करने, बिस्तर ते रहण नूं बहुता जी करदा। यह हालत है मनुख की। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप के सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संच किया करवास, 8वें क्रोध हुआ तन्नास, 9वें धौले उबे शाह, 10वें दद्दा हुआ स्वा। आ तेरी जिंदगी की समुची कहानी है। जिन्हों मिलना है दस उहदे लई किहड़ा वक्त है सारे समय दे विच। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष किछ तप न कियो, 30 वर्ष किछ देव न पूजा, फिर पछताने बिरद पयो। बाद विच जिंदगी इवें गुजारना है। हजूर की बाणी विच एक पहरियां की बाणी है। वैसे समय की वंड नाल संबंधित बड़ियां बाणियां ने, ताकि सामभ आ जाए समा मनुख। एक पहरियां की बाणी है। साहब कहंदे इउं तसव्वुर कर, इउं विचार ले भई इस तिहटड़े बाजार विच असीं एक रात कट्टण आए हैं। सवेरे तुर जाने, जिंदगी समझ लो एक रात है। ते रात का पहला पहर, दूजा पहर, तीजा पहर, चौथा पहर बंदा किवें गुजारदा है, उहदियां दूर ने तस्वीरां दित्तियां ने शब्दी बना के। साहब आखते ने पहले पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास, उर्द तप अंतर करे बनजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास बखाने, उर्द ध्यान लिव लागा, नामर जात आया कल भीतर, पौड़ जासी नांगा, जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरबास। पहला पहर मां दी उदर विच गुजर गया। दूजे पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान, हथों हटन चाहिए बनजारिया मित्रा, ज्यों जसदा करकान, हथों हटन चाहिए प्राणी मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कछ तेरा, जिन रच रचिया तिस न चेतै, मन भीतर धर ज्ञान, कहो नानक प्राणी दूजे पहरे, विसर गया ध्यान। भुली गया जेड़ा कोई चुक के पुछदा तू किहदा पुੱਤ है, बड़े मान नाल कहंदा मैं फलाने दा पुੱਤ है, भुल गया मैं रब नाल भी कोई रिश्ता बनाउणा सी। तीजे पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, धन जोबन स्यों चित, सिर्फ 2 चीज़ां नाल पैसा किवें आवे ते सुंदरता किवें बचे।
ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਟੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਟੋ ਮਿੱਤ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ, ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਉਹ ਦੁਆਲੇ, ਖਿਨਮੇ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਿਓ ਲਾਇਆ ਵੇਟ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇਖੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਦੇਖੀ ਧਰੂ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ 100 ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਣੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਿੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡੁਲਾ ਦਈਏ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਹਿੱਲ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 1563 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, 1581 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। 1595 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੀ ਟੋਟਲੀ 31 ਸਾਲ ਹੈ, 31 ਈਅਰਸ ਓਨਲੀ। ਸਿਰਫ 31 ਸਾਲ ਟੋਟਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 1630 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, 1661 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਸੀ ਜਵਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਸੀ ਜਵਾਨੀ। ਮਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਰੰਗੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕੋਈ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਭਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਚਨ ਹੋਣੀ ਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਖੰਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਤੜਫ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ, ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਸੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਚਪਨ ਉਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋੜ ਪਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੋੜ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਲ, ਬਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਚਪਨ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਲੱਗਣ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੂਝੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਬਿਰਧ, ਬੁਢਾਪਾ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਵੇ।
छोटी जी एक गल कह के मैं अगे तुर जाना है। आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते द्वारका दास कुछ 40-50 बंदियां नूं लेके गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में अखां भर के खलोता है। याद रखियो कश्मीरी पंडित आए सन, कल्ले असी कश्मीरी पंडितों की गल कर लेने, गुरु घर में बहुत आए ने जिन्होंने मदद मंगी है। असी जिक्र सिर्फ एक दा कर पाने, बहुतात ने जिन्होंने मदद मंगी है। द्वारका दास दियां भरियां अखां, गुरु पूछते ने की गल हो गई। कहने लगे बादशाह घरों ब्याहन आया सा, ब्याह भी हो गया, पर जदों डोला लेके जा रहा सा मेरी घरवाली का डोला खो लिया। हजूर खिड़खड़ा के ऐसे कहने लगे तुसी 40-50 बंदे हो। साहब ने उसी वेले आवाज मारी, अजीत सिंघा जा पुत कुछ नाल सिंह लै जा, ਇਹਦੀ घरवाली का डोला शाम तो पहला लेके आनंदपुर साहब पहुंच। गुरु के सिख कोल खलोते ने बेनती करन लगे, सतगुरु अजीत सिंह नूं अजे कोई बहुता तजर्बा नहीं है जंगां दा, आखिरकार उत्थे हाकमां ने सामने टक्करने, कुछ भी हो सकता है। ये सिख जिहड़े बैठे ने तुहाडे कोल एक इशारे ते जान वारन लई तैयार ने, इन्हां चों भेज दिओ, सानूं भेज दिओ किसी नूं। अजीत सिंह नूं क्यों भेजण लगे हो? हजूर ने एक गल कही सी, कहने लगे हाँ मैं अजीत सिंह नूं भेजना है। सिख कहने लगे सतगुरु इहने अजे जवानी च पैर रखना है, ये जवानियां माने। साहब कहने लगे ताही तां भेजण लगा है, मैं दसना चाहुंदा है संसार नूं पर साडी जवानी लोकां दियां धीआं भैणां दी पत लुट्टण वाली नहीं हुंदी, साडी जवानी लोकां दियां धीआं भैणां दी पत बचाउण वाली हुंदी है। मैं जवानी पहरे च तां भेजण लगा है ताकि इहनूं अंदरों इन्नी ताकत मिल जाए, जीवन विच कदे डोले ना। बाबा अजीत सिंह ने जंग लड़के, याद रखियो जे जाबर खां दे कोलों खो के ते उस द्वारका दास की घरवाली का डोला शाम तो पहला आनंदपुर साहिब की धरती ते ले आया सी। आ सी साडी जवानी। मैं फिर बेनती करां, जे तुसी अपने बच्चों के अंदर जपजी साहिब टका दिती ना, फिर किसी नशे ने कोल नहीं आना, फिर किसी बुराई ने कोल नहीं आना। उहदा रिश्ता अंदरों गुरु नाल बना दिओ, अंदरों गुरमत नाल उहदा रिश्ता बना दिओ। प्रोफैसर पूर्ण सिंह इहो जे लोगों ने, भगत पूर्ण सिंह वर्गिया ने, इन्हों ने इहो ही संसार नूं दस्सिया भी सानू मामा नहीं इन्ना कुछ दे दिता सी, साडी जिंदगी दे विच वो अध्यात्मक खजाना कदे मुक्किया ही नहीं। बाल जवानी अर बिरथ फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन। मैं एक बार फिर पढ़ना है, कहो नानक हर भजन बिन। फिर सुचेत होकर सुनियो जे, मैं एक बार फिर पढ़दा है, अज ये गल लेके जाइए घर नूं। कहो नानक का अर्थ है, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने, हर भजन बिन, बिना हरि दी भगती तो, बिना रब्बी गुणा तो। इत्थे नहीं जिक्र किया भी जिहदे कोल घर नहीं, इत्थे नहीं जिक्र किया जिहदे कोल दौलत नहीं, इत्थे नहीं जिक्र किया जिहदे कोल कोई उच्ची पदवी नहीं, इत्थे नहीं जिक्र किया जिहदे कोल कोई बहुता संसार का कारोबार नहीं, ओहदा जिक्र नहीं है। जिहड़ा हरि भगती तो सखना है,
ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਕੀ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੰਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਵੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝਿਓ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਥੀ ਬੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ $10 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ। ਕੈਸਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਣਕਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।